السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، رسم جو ہم سے چلی باعث امتثال بنی۔ برادران اسلام، مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب کائنات کے رب نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسہ کا افتتاح عرش معلّہ پہ کیا۔ انسان زمین پر آیا، مدرسہ ساتھ لے کر آیا۔ وقت گزرتا گیا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ مدرسہ عروج پر تھا۔ کائنات کے امام کو غار حرا میں جو سب سے پہلا سبق پڑھایا گیا، آپ باہر تشریف لائے، انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا۔ وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صفہ سے نام سے کیا۔ پھر صحابہ کا وہ مبارک دور آیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہوئے، کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ ابی بن کعب، کہیں جامعہ مولا علی المرتضیٰ، کہیں جامعہ عائشہ للبنین والبنات، اور کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کہ جس کا نصاب اور سلیبس یہی تھا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال۔ حاضرین مجلس، دور صحابہ کے ان مدارس میں ایسے سیاسی، سماجی، معاشی کارکن تیار ہوئے، ایسے ورکر تیار ہوئے، ایسے جناب تاجر اور مزدور تیار ہوئے کہ چشم و فلک نے نہ ان سے بہتر سیاست دان دیکھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے، نہ قاضی و مزدور دیکھے، کہ جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئی۔ یہ انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے جو زبان و ادب کے میدان میں گئے تو اپنی انفرادیت قائم کی، سیاست کا رخ کیا تو برتری سائنس کی، میڈیکل کے شعبہ میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے۔ تو پھر مجھے کہنا ہوگا اولئک آبائہم فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامی۔ حضرات، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نصاب افاقی، نظام پہ غور افاقی، سوچ فکر اور نظریات افاقی، ہر دور کے اندر قرآن و سنت کا پرچم تھامے رہے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے۔ رافضی ہو، خارجی ہو، معتبری یا قدری ہو، فتنہ قادیانیت کا ہو، ملتانی کا فتنہ ہو، وہ قادری کا فتنہ ہو، وہ چشتی کا فتنہ ہو، الغرض دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے اور ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس ہی بنیان و مرصوص کا رخ دارتے رہے۔ حضرات، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملکی و وطنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں پہ کھیل کے اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جیلوں کے اندر سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جنرل ٹائل کی گولیاں کھانے والے یہ انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ اور ہی ہوں گے دم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر سنا کے دھارے پر داد صداقت سہ نہ سکے۔ چشم و فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے
तौहीद का जब तूफान उठा वो मध्य मुकाबर रह न सके। हजरात, मैं उन मदारस की बात कर रहा हूँ। तुम कहते हो मदारस ने दिया क्या है? अरे फिर मैं क्यों ना कहूँ, अरे ये मदारस ही थे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के साथ पहली मरतबा कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का झंडा फर्जंदान मदारस से लहरवाया। 1973 की आईन पाकिस्तान की जौहरी उलमा की मनहून मिन्नत है। अरे तुम क्यों भूल जाते हो कि पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम उलमा की कोशिशों से वजूद में आया। अगर आज ये उलमा हुफाज कुरान रहे तो दीन इस्लाम का क्या बनेगा? हजरात, मैं कहना चाहता हूँ मदारस का एहसान दुनिया इंसानियत में सबसे पहले ऑपरेशन करने वाला कुर्तबा का संगत डॉक्टर अबुल कासम अज़हरा भी है। मदारस का एहसान अशिया व तुशी अशिया वल कुरान अल कादियानिया अल बरेलविया लिखते लिखते दाऊद की आंखों में आंखें डालकर शिर्क व बिदअत के परकच्छे उड़ाते हुए अपनी आखिरत जा के सुपुर्द करता है। अरे मदारस का एहसान ईमान है, मदारस का एहसान इस्लाम है, मदारस का एहसान पाकिस्तान है, मदारस का एहसान मेरा बकीयुल गरकत का मेहमान हजरत अल्लामा एहसान है। आज मदारस से दुनिया पर दहशत गर्दी फिरका वरीयत तनहा पसंदी के एतराज़ात किए जाते हैं। हजरात, आइए मिलकर अपने सियासी मजहबी इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए मदारस से दुनिया का दिफा करते हुए कौम को इस बात का पैगाम दे कि हम वो नहीं बातल से दबने वाले, हम आसमान नहीं है, हम 100 बार कर चुका तो इम्तिहा हमारा। ए गुलस्तान अंदलुस वो दिन है याद तुझको था तेरी डालियों में जब आशिया हमारा। हजरात, आइए इन मदारस के साथ अपना रिश्ता कायम कीजिए, मजबूत कीजिए। इनके पास उलमा के पास बैठिए, इल्म को सीखिए। हमने इल्म को सीखा उलमा से सीखा, हमने इल्म को सीखा शयूख से सीखा, हमने इल्म को सीखा हजरत मुहम्मदी साहब से सीखा, हमने इल्म को सीखा हजरत कारी साहब से सीखा, उन्होंने इल्म को सीखा मुफ्ती जमात अल्लामा फ़रूक अहमद राशिदी साहब से सीखा, उन्होंने इल्म को सीखा जनाब हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से सीखा, उन्होंने इल्म को सीखा हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी से सीखा, उन्होंने इल्म को सीखा सैयद नज़ीर से सीखा, उन्होंने इल्म को सीखा शाह इसहाक से सीखा, उन्होंने इल्म को सीखा शाह अब्दुल अजीज़ से सीखा, उन्होंने इल्म को सीखा और मैं क्यों न कहूँ उन्होंने इल्म को सीखा शाह वलीउल्लाह से सीखा, उन्होंने इल्म को सीखा शाह अब्दुल रहीम से सीखा। चलती चलती बात अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ आयतुम मिन आयतिल्लाह जबलिल हिर्स हज़रत इमाम बुखारी तक पहुँची। उन्होंने इल्म को सीखा तर्जमान मिल्लत हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से सीखा, उन्होंने इल्म को हासिल किया इमाम इल्म हिलम हज़रत इमाम शाफी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया इमाम दारुल हिजरा हज़रत इमाम मालिक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया और सुनो शेखुल कुरान इमाम नाफे से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया मुहद्दिस उम्मत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया हज़रत रसूलुल्लाह से हासिल किया। लेकिन जब हुजूर की बारी आई, हुजूर ने इल्म को हासिल किया ना कॉलेज से हासिल किया, ना यूनिवर्सिटी से हासिल किया, ना किसी मदरसे से हासिल किया, ना मकतब से हासिल किया, ना उलमा से हासिल किया, ना शयूख से हासिल किया, ना अकाबर से हासिल किया, ना अब्बास से हासिल किया, ना अजदाद से हासिल किया। हुजूर ने इल्म को हासिल किया मा कुन्त तत्लु मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। हुजूर ने इल्म को हासिल किया अल्लाहुल उयूब से हासिल किया, सत्तारुल गुयूब से हासिल किया, अला कुल्लि शैइन कदीर से हासिल किया, फ़अालुल लिमा युरीद से हासिल किया। हुजूर ने इल्म को हासिल किया मालिकुल मुल्क से हासिल किया, हुजूर ने इल्म को हासिल किया अला कुल्लि शैइन कदीर से हासिल किया, शदीदुल इकाब से हासिल किया, सरीउल हिसाब से हासिल किया। जिस तरह मेरे रब का इल्म जो है, मेरे रब का इल्म ला यज़िल्लु रब्बी व ला यंसा है, इस तरह मेरे मुस्तफ़ा का इल्म भी वह यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा है, क्योंकि अर्श वाला जो है वो गलती करता नहीं है, मुस्तफ़ा जो है वो गलती वाले से सीखता नहीं है। हज़रात मोहतरम, अब फिर मैं नात रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ। हंजला साहब को तशरीफ़ लाएँ, शेख साहब
چند ہی لمحات کے بعد وہ پہنچ بالکل قریب آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بچ گئی زندگی